कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती होशी मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ती जय देव जय देव गजानन सर्वतमन गजानन सर्वतमन पापा तेरे नाम दिल मैंने है किया पापा हर पल में मैंने तुझे है जिया पापा मेरा साथ जो तूने है दिया पापा तेरी करुणा में जग जिया नाचता फळा तुझं गौरी कुमरा चंदनाची उठी कुंकुम केशरा तेरे जळता ममता शोभा तो बरा ज्योती नुपुरे चरणी घागरिया जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती होशी मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव सारा जग तेरी है तो माया सब मेरी खातिर तू दिलाया इस धरती का तू जो दाता इसे संवारूंगा है दिवाला કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત શાળાના આચાર્યશ્રી તથા તમામ શિક્ષક તેમજ મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું પરમાર દિશા આજના આ શુભ પ્રસંગે આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આપણે કાર્યક્રમની શરૂઆત પ્રાર્થનાથી કરી. ખૂબ સુંદર મજાની પ્રાર્થના બદલ હું વિદ્યાર્થીઓનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. એવા ગણેશજી વિઘ્નહર્તા ગજાનંદનો આ તહેવાર સમગ્ર ભારતમાં ઉત્સાહ અને ભક્તિભાવપૂર્વક ઉજવવામાં આવે છે. ભારતના તમામ રાજ્યમાં આ ભાદરવા સુદ ચતુર્થીને ગણેશ ચતુર્થી તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. આપણે સૌ ગણેશજીના મહિમાથી માહિતગાર છીએ, તો આવો ગણેશજીના મહિમાની એક ઝલક નાટક દ્વારા નિહાળીએ. वैसे तो बालक गणेश की महिमा की अनेक कथाएं प्रचलित है, पर आज यहाँ हम बालक गणेश की उत्पत्ति का नाट्य रूपांतर कर रहे हैं. जहाँ माता पार्वती स्नान करने जा रही है, वह अकेली है, इस कारण अपने शरीर से उतरे उबटन से वह एक प्रतिमा तैयार करती है और उसमें प्राण डालकर करती है. पुत्र गणेश जी माँ, देखो पुत्र, मैं स्नानघर में स्नान करने जा रही हूँ. तुम द्वार पर बैठो और जब तक मैं ना कहूँ किसी को भी अंदर मत आने देना. जो आज्ञा माते, मैं किसी को भी अंदर आने नहीं दूंगा. आप निश्चित होकर स्नान करें. कहीं खेलने में भूल तो नहीं जाओगे? नहीं माँ, आप चिंता ना करें. क्षमा करें प्रभु, आप अंदर नहीं जा सकते. नन्हे बालक, तुम कौन हो और मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? मैं गौरी पुत्र गणेश हूँ और माता के आदेश का पालन कर रहा हूँ. उनका आदेश है कि जब तक वो आज्ञा ना दे किसी को भी भीतर आने न दिया जाए. गौरी पुत्र, तब तो यह आदेश मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं गौरी प्रदेश शिव शंकर हूँ. द्वार से हट जाओ बालक. कदापि नहीं. जब तक माँ आज्ञा नहीं देती मैं किसी को भी भीतर जाने नहीं दूंगा. जिद मत करो नादान बालक.
सामने से हट जाओ। ये असंभव है। देखो, तुम मेरे क्रोध को नहीं जानते। रास्ता छोड़ो, वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। परिणाम चाहे जो भी हो, सूर्य पश्चिम से निकल सकता है, चंद्रमा अपना मार्ग बदल सकता है, पर मैं अपने धर्म के मार्ग से नहीं हट सकता। मूर्ख बालक! स्वामी ने मेरे पुत्र का वध कर दिया। ये आपने क्या किया प्राणनाथ? क्रोध में अपने ही पुत्र का वध कर दिया। शांत हो गया आपका क्रोध इस नन्हे से बालक के प्राण लेकर। नहीं हुआ तो मेरे भी प्राण ले लीजिए। मुझे अपना पुत्र वापस चाहिए, जीवित। जाओ, किसी ऐसे बालक का सर लेकर आओ जिसका चेहरा उत्तर दिशा में हो और जिसकी मां अपने पुत्र की तरफ पीट करके सो रही है। जो आज्ञा प्रभु। देर मत करो, अगर समय निकल गया तो ये कभी जीवित नहीं हो पाएगा। जो आगे चलो। अरे मूर्खो, ये क्या ले आए? प्रभु, आपने जो आदेश दिया था उसके अनुसार यही एक बालक मिला। हम उसका मस्तक ले आए हैं। सोचने का समय नहीं है भोलेनाथ। इसी मस्तक को जोड़कर बालक गणेश को जीवित कर। इस प्रकार बालक गणेश गज का सिर पाकर गजानन कहलाए। गज अर्थात हाथी, आनन अर्थात सिर, हाथी का सिर। गजानन, बोलो गजानन की। સુંદર મજાનું નાટક રજૂ કર્યું તે બદલ આપણે સૌ તેમને તાળીઓથી વધાવી લઈશું. ગણપતિ બાપ્પા મંગલ મૂર્તિ. હવે આપણી સમક્ષ ગજાનંદ ગણપતિ સાક્ષાત વિરાજમાન છે. ગણેશજીની વંદનાને લગતું એક નૃત્ય નિહાળીશું. 9th A ની વિદ્યાર્થીઓનો નૃત્ય રજૂ કરશે. वक्रतुण्डाय
દિવસની તૈયારીમાં નૃત્ય રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. તો આપણે વિદ્યાર્થીઓને 3 તાળીઓથી માન આપીશું. કાર્યક્રમમાં રાહુલ સર શાંતિપાઠ રજૂ કરશે. નમો ગણપતે. ગણપતિનો આજે સ્થાપના થઈ. હવે આ સ્થાપના થયા પછી કોઈ પણ ગણપતિની સ્થાપના થયા પછી એની શાંતિપાઠ કરવો બહુ અગત્યનો છે. અથર્વવેદ છે, એની અંદર ગણપતિ અથર્વશીર્ષ નામની શ્લોક છે. એ શ્લોકની અંદર ગણપતિના શાંતિપાઠ આપેલો છે. એ હું તમારી સમક્ષ રજૂ કરું છું. તમે બધા આંખો બંધ કરીને એના શબ્દોને સમજવાની કોશિશ કરો. બધા હાથ જોડી આંખો બંધ રાખજો. ઓમ ભદ્રમ કર્ણેભિઃ શૃણુયામ દેવાઃ ભદ્રમ પશ્યેમ વ્યસેમ દેવહિતૈર્યદાયુઃ. ઓમ સ્વસ્તિ ન ઇન્દ્રો વૃદ્ધશ્રવાઃ સ્વસ્તિ ન વેદા વિશ્વવેદાઃ સ્વસ્તિ નઃ તાર્ક્ષ્યો અરિષ્ટનેમિः સ્વસ્તિ નો બૃહસ્પતિર્દદાતુ. ઓમ શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ. ઓમ ત્વમેવ કેવલં કર્તા એવ કેવલં હર્તાસि તમેવ સર્વં ખલ્વિદં બ્રહ્માસि. त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वाच्मि सत्यं वाच्मि. अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानुदानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवाधरातात्. सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्. त्वं वाङ्मय सच्चिदानन्दादित्योऽसि. त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि. त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि. सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते. सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति. वदानि त्वं गुणत्रयातीतः. त्वं अवस्थात्रयातीतः. त्वं कल्याणकारी रहे तेरी शुभ प्रार्थना સાથે અસ્તુ. રાહુલ સરે આપણે શાંતિપાઠનો લાભ આપ્યો તે બદલ એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર. કાર્યક્રમને અંત તરફ લઈ જતા હું શાળાના આચાર્યશ્રીને વિનંતી કરું કે તેઓ આ પ્રસંગે પોતાનું વક્તવ્ય રજૂ કરે. જય ગણેશ. ગણપતિ બાપ્પા, ગણપતિ બાપ્પા. મારા સાથી શિક્ષક મિત્રો, આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રો, સૌ પ્રથમ ગણેશ ચતુર્થી કાલે છે, પણ આપણે રજા છે એટલે આ કાર્યક્રમ આપણા શાળાની અંદર આજે રાખ્યો. ગણેશ ચતુર્થીની શુભકામનાઓ. વિઘ્નહર્તા દેવ ગજાનંદ ગણપતિ દાદા આવનારા વર્ષની અંદર આપણી બધી મનોકામના પૂરી કરે, આપણી શાળાની ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ થાય અને તમારા બધાનું ઈચ્છિત પરિણામ તમે પ્રાપ્ત કરો એવી પ્રાર્થના સાથે ગણેશ ચતુર્થીની શુભકામનાઓ પાઠવું છું. ખૂબ સરસ કાર્યક્રમ, બહુ શોર્ટ નોટિસની અંદર, એક દિવસની અંદર બીએડના તાલીમાર્થીઓ અને આપણી શાળાના શિક્ષિકા બહેનોએ તૈયાર કર્યો. બહુ અદ્ભુત કાર્યક્રમ હતો. મને ખ્યાલ નહોતો કે આટલો સરસ નાટક કરશે. નાટકમાં રહેલા જે વિદ્યાર્થીઓ છે એમને ખાસ શુભકામનાઓ, અભિનંદન. શિવજીનો જે રોલ કર્યો છે એ વિદ્યાર્થીએ ખરેખર સરસ, એના ચહેરાના એક્સપ્રેશન સારા હતા કે ક્રોધિત થયેલા શિવજી કેવા હોય છે એના સાક્ષાત દર્શન આપણને આજે થયા છે. ખરેખર ખૂબ સુસુપ્ત શક્તિઓ આપણા શાળાના વિદ્યાર્થીઓની અંદર છુપાયેલી છે. આ શક્તિઓ ખરેખર સાચા પ્લેટફોર્મ ઉપર બહાર આવવી જોઈએ, એમને એક સારું પ્લેટફોર્મ મળે. આવા કાર્યક્રમો થકી એમની આ જે અંદરની શક્તિઓ છે એ બહાર આવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ આપણે, એને બહાર લાવવાનો. ઉત્તરોત્તર આપ બધા વિદ્યાર્થીઓ જે ભાગ લીધે પ્રગતિ કરો એવી શુભકામનાઓ. ફરી એકવાર ગણેશ ચતુર્થીની હાર્દિક શુભકામનાઓ. અસ્તુ. જય ભારત, જય હિન્દ.
સુંદર વક્તવ્ય બદલ સાહેબશ્રીનો આભાર. હવે આપણે સૌ આરતીમાં જોડાઈશું. હું શાળાના આચાર્યશ્રી તેમજ તમામ શિક્ષકગણને વિનંતી કરું કે તેઓ આરતીમાં જોડાય. Shine, shine, shine,